Hello, and welcome to my YouTube channel, Teens Helping Every Youth. Today, I will give you tips about cybersecurity. These tips will help you prevent attacks that may cost you time and money. नमस्कार, आज हामी तपाईहरुलाई साइबर सिक्युरिटीको बारेमा केही भन्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो कुराको ज्ञानले तपाईहरुले भविष्यमा हुन सक्ने साइबर हमलाबाट हुन सक्ने समय र वित्तीय खर्चबाट बच्न सक्नुहुनेछ। First, passwords. Passwords can help to authenticate a person. While creating a password, make sure it's complex so the password cannot be cracked. One example of a risk that happened because a company neglected cybersecurity is SolarWinds. SolarWinds underwent a series of data breaches. Some of the initial breaches could have been avoided if SolarWinds had a more complex password. The password for their update server was SolarWinds 123, which was exceedingly simple to find out. Secure password. Password वा सुरक्षित संकेत शब्द वा पासवर्ड तपाईको गोप्य विवरण हो। पासवर्डले कुनै पनि मान्छेको पहिचानलाई प्रमाणीकरण गर्दछ। कुनै पनि एप्लिकेसन वा अकाउन्टमा पासवर्डको छनौट गर्दा व्यक्तिले अरूले अनुमान गर्न नसक्ने खालको जटिल पासवर्डको छनौट गर्नु पर्दछ। जस्तो कि तपाईले यदि आफ्नो नाम वा ठेगाना वा आफ्नो जन्ममिति वा घरको नम्बर वा आफ्नो फोन नम्बर राख्नु भयो, फोन नम्बरलाई पासवर्ड बनाउनु भयो भने अरू व्यक्तिहरूले त्यसलाई सजिलै अनुमान लगाउन सक्दछन् र तपाईको अकाउन्टलाई ह्याक गर्न सक्दछन्। Next, when the user is authenticated with a password, they should be authenticated with an additional device. This is called two-way authentication. Enable two-way authentication whenever possible so that even if the password is cracked, the additional validation is needed before giving access to the account. An example is, once you enter your password, you have to enter a code that's sent to your phone. This makes it so not anyone can enter your system. This is extremely important when using financial systems, as if your password is cracked, then other people can have access to your finances, which could lead to extremely bad outcomes. Two-way authentication. Two-way authentication भन्नाले दुई तरिकाको प्रमाणीकरण भन्ने बुझिन्छ। जब कम्प्युटरको प्रयोगकर्ताले पासवर्डको अलावा अर्को कुनै यन्त्रको प्रयोग गरी आफ्नो पहिचानलाई प्रमाणित गर्नु पर्दछ भने त्यसलाई two-way authentication भन्न सकिन्छ वा त्यसलाई two-way authentication भनिन्छ। two-way authentication को प्रयोग गर्नाले यदि केही गरी ह्याकरहरूले तपाईहरुको कुनै पनि अकाउन्टमा जाने युजर नेम पासवर्डलाई हात पारिहाले वा अनुमान गरिहाले पनि त्यसको अतिरिक्त two-way authentication जहाँ अकाउन्टले तपाईको साथमा रहेको कुनै अर्को डिभाइस वा यन्त्रमा अथेन्टिकेसनको लागि कोड पठाउँदछ। यसो गर्नाले ह्याकरहरूलाई कुनै पनि अकाउन्टमा प्रवेश गर्न कम्पेरिटिभली गाह्रो हुन्छ। यस्तो खालको अथेन्टिकेसनको प्रयोग जुन सुकै क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न सकिए तापनि खास गरेर वित्तीय वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी फलदायी हुने देखिन्छ। Next, regularly update your computer, mobile devices, operating systems, and applications. Update old hardware, like your computer and mobile devices, whenever possible. Regularly update the operating systems on your computer and mobile devices, and regularly update applications like browser and mobile applications. This is so that they usually include more features to deal with cybersecurity risks. Regular update वा नियमित अपडेट। कम्प्युटरको क्षेत्रमा प्रोग्रामरहरूले हरेक दिन नौलो कुराहरूको प्रयोग गरी आफ्नो प्रोग्रामलाई अझ बढी सक्षम र सुरक्षित बनाइरहेका हुन्छन् भने ह्याकरहरूले पनि त्यति नै मेहनत गरेर त्यो प्रोग्रामलाई कसरी आक्रमण गर्ने भन्नेतिर लागिरहेका हुन्छन्। त्यसैले हामीले आफ्नो कम्प्युटर वा मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टम र अरू एप्लिकेसनहरूलाई बेला बेलामा सम्भव भएसम्म अपडेट गरिरहनु पर्छ, जसले गर्दा हामीलाई साइबर हमलाहरूबाट सुरक्षित रहन मद्दत पुग्दछ। Next, regularly scan with antivirus and malware protection applications.
Users are vulnerable to virus and malware while browsing the internet or when computer or mobile devices are connected to the internet. Keep your computer protected by using antivirus or anti-malware software. Regularly scan for any antivirus or malware and quarantine if found. An example antivirus software is Windows Defender for Windows. Antivirus and malware scans. इन्टरनेट चलाउँदा कम्प्युटरहरू भाइरसको हमलामा पर्ने सम्भावना हुन्छ। आफ्नो कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस वा एन्टी मालवेयर प्रोग्राम जसले तपाईको कम्प्युटर र एप्लिकेसनलाई हानि गर्ने खालको प्रोग्राम फेला पारी त्यहाँबाट प्रोग्राम हटाउने काम गर्दछ लाई इन्स्टल गरी त्यसलाई बेला बेलामा चलाइराख्नु पर्दछ। यसरी तपाईले एन्टी मालवेयर स्क्यान इन्स्टल गर्नुहुँदा जस्तो तपाईको घरमा वा तपाईको प्रपर्टीमा वा तपाईको शहरमा रहेका चोरहरू वा बदमाशहरूलाई पुलिसले छानी छानी जेलमा पुर्याउँदछ वा छानी छानी तपाईको एरियाबाट निकाला गर्दछ। त्यसैगरी तपाईको कम्प्युटर वा तपाईको डिभाइसमा मालवेयर स्क्यानर्सहरूलाई इन्स्टल गर्नाले र बेला बेलामा चलाउनाले यसले तपाईको कम्प्युटर वा डिभाइसलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ। Next, avoid phishing attacks. To avoid phishing attacks, you should not open suspicious emails. If an email looks too good to be true, like you're going to be awarded $1 trillion if you just respond to this email, or suspicious, do not open the email. Some emails may be impersonating someone to get your information. For example, if Google, to say there's been a problem with Google and they need something such as your credit card information, then that should be suspicious because someone may be impersonating Google to get your information. So you should be wary of those emails. An email may also contain links or attachments that can download a virus or malware. You should check the link before ever entering it into your search bar and searching up to make sure it's valid. If it's a hyperlink or an embedded link, such as a link being put on the words like click here, you should hover over it or enter it into your browser, but do not press enter once it's in the browser search bar to check the link's authenticity. Avoid phishing attacks. Phishing attackबाट बचाव। फिशिङ अट्याक भन्नाले सक्कली जस्तै देखिने तर नक्कली लिङ्क भएको इमेल वा विज्ञापन भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तो इमेल वा विज्ञापनमा प्रयोगकर्ताले त्यसमा रहेको कुनै लिङ्कमा क्लिक गरेमा आफ्नो कम्प्युटरमा भएको गोप्य विवरण हमलाकर्ताको हातमा सजिलैसँग जान सक्ने सम्भावना हुन सक्दछ। फिशिङ हमलाबाट बच्ने केही उपायहरूमा सबभन्दा पहिलो र सुरक्षित उपाय नचिनेको मान्छेको इमेल एड्रेस वा नचिनेको एड्रेसबाट आएको इमेललाई नखोल्नु नै हो। यदि तपाईले त्यो इमेल खोलिसक्नु भयो भने पनि त्यसमा भएका लिङ्कहरू क्लिक गर्नु हुँदैन र त्यो इमेलमा केही आकर्षक कुराहरू जस्तो सित्तैमा आइफोन उपहार वा फोनमा मिनेटको उपहार वा टु गुड टु बी ट्रु जस्तो खालका कुराहरू छ भने त्यो फिशिङ इमेल हुन सक्दछ। कुनै इमेलमा कोही मान्छे जस्तो कि तपाईको ब्याङ्क वा सरकारी निकायको प्रतिरूपण गरी तपाईको गोप्य विवरण जरुरी ढङ्गले मागिएको छ भने पनि त्यो फिशिङ इमेल हुन सक्दछ र त्यसैले त्यस्ता इमेलहरूमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो इमेलहरूमा खास गरी भाषिक अशुद्धता पनि देख्न सकिन्छ। कुनै इमेलमा तपाईलाई कुनै लिङ्कमा तुरुन्त क्लिक गर्न वा अट्याचमेन्टलाई तुरुन्त डाउनलोड गर्न आह्वान गरिएको छ भने त्यो पनि फिशिङ इमेल हुन सक्दछ। तपाईले यदि उनीहरूले भनेको लिङ्कमा क्लिक गर्नु भएमा वा उनीहरूले अट्याच गरेको अट्याचमेन्टलाई डाउनलोड गर्नु भएमा उनीहरूले तपाईको कम्प्युटर वा तपाईको कुनै डिभाइसमा आफ्नो नराम्रो मालवेयर आफ्नो नराम्रो सफ्टवेयर इन्स्टल गरी तपाईको गोप्य विवरणलाई हात पारी तपाईलाई वित्तीय वा सामयिक खर्च। Next, you should encrypt and back up data. Your data has information that hackers are looking for.
You should keep data in secure file share where it is fully encrypted so that information from the database cannot be decoded. Periodically back up your data so that it can be restored if the primary copy is lost. Encrypt and data backup. ह्याकर्सहरूले मान्छेहरूको व्यक्तिगत विवरण, खास गरी वित्तीय विवरणहरूको खोजी गर्ने हुँदा त्यस्ता विवरणहरूलाई सुरक्षित स्थानमा फुल्ली एन्क्रिप्ट गरी ह्याकरहरूले डिकोड गर्न नसक्ने वा बुझ्न नसक्ने गरी राख्नु पर्दछ। त्यसका साथै डेटा वा आफ्नो कुनै पनि महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन वा गोप्य विवरणलाई गल्तीले पनि नहराओस् वा त्यस्ता इन्फर्मेसनको नाश नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले बेला बेलामा आफ्ना डेटालाई सिक्योर र सुरक्षित तरिकाले भरपर्दो ठाउँमा ब्याकअप गरी राख्नु पर्दछ। यसले गर्दा यदि ह्याकरहरूले तपाईँको मुख्य सर्भर हात पारिहाले पनि सर्भरमा हात पारिहालेर सर्भर नै डिलिट गरे पनि तपाईँसँग आफ्नो डेटा सधैँ सुरक्षित रहन्छ। त्यो डेटालाई तपाईँले रिस्टोर गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो कामलाई सुचारू रूपले चलाउन सक्नुहुनेछ। Next, remove adware from your computer and mobile devices. Adware can collect your information to give you targeted apps. The information collected by adware can be personal information that you would not like others to have access to. For example, there's been controversy with in the past with apps like Facebook or YouTube looking at your searches in other apps and other things that might indicate what you want to try to give relevant ads to you, because that means they have your information. Remove adware. Adwareलाई हटाउनु. Adware भन्नाले तपाईको कम्प्युटर वा मोबाइलमा बेला बेलामा पपअप हुने विज्ञापन भन्ने बुझिन्छ। यस्ता एडवेयरहरू तपाईको डिभाइसमा दुई कारणले देखा पर्न सक्दछन्। एक, यदि तपाईले कुनै फ्री प्रोग्राम वा एप इन्स्टल गर्दा तपाईको जानकारी बिना नै यस्ता एडवेयरहरू इन्स्टल भएको हुन सक्दछ। यस्तो हुने कारण चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्राम बनाउने डेभलपरहरूले मान्छेहरूले कतिचोटि क्लिक गरे, त्यो प्रोग्राममा कतिचोटि क्लिक गरे, कतिचोटि डाउनलोड भयो वा कतिचोटि भ्यू भन्ने कुराको आधारमा पैसा कमाउन सक्ने हुनाले नै हो। अर्को यस्तो एडवेयरहरू तपाईको डिभाइस वा कम्प्युटरमा देखिने अर्को कारण चाहिँ यदि तपाईको सफ्टवेयर वा अपरेटिङ सिस्टमको सिक्युरिटीको अवस्थाको हिसाबले जोखिमपूर्ण छ भने पनि यस्ता एडवेयरहरूको शिकार हुन सक्नुहुनेछ। Next, do not use public Wi-Fi. By connecting in public Wi-Fi, you are connecting to other users that might be connected to the same Wi-Fi. That means you're vulnerable to virus and malware attacks. Other users may also be able to gain access to your computer. Also, any information, including passcodes, go through their Wi-Fi and are at risk by being taken by the people who own the network. No to public network. Do not use public Wi-Fi वा public Wi-Fi को प्रयोग। हामीले साधारणतया public Wi-Fi कुनै फ्री Wi-Fi छ भने प्रयोग गरिहाल्ने गर्दछौँ। तर त्यसले गर्दा हामीलाई वा हाम्रो कम्प्युटर वा हाम्रो मोबाइल वा हाम्रो व्यक्तिगत विवरणलाई धेरै प्रकारका बेफाइदाहरू हुन सक्दछन्। तपाईले कनेक्ट गर्नुभएको पब्लिक वाइफाईमा अरू युजरहरूले पनि कनेक्ट भएका वा त्यही वाइफाई प्रयोग गरिरहेका हुन सक्दछन्। यदि तपाईले प्रयोग गरेको वाइफाईमा अलिकति कम्प्युटर जान्ने मान्छेहरू छ भने उनीहरूले त्यो वाइफाईबाट वाइफाई चलाउँदाखेरि तपाईले भाइरस र म्यालवेयरको अट्याकमा पर्न सक्नुहुनेछ। त्यो पब्लिक वाइफाई तपाईहरूले एक्सेस गर्दाखेरि अरू मान्छेले तपाईको कम्प्युटरमा एक्सेस गर्न वा तपाईको कम्प्युटरमा अरू मान्छेहरूले सजिलै भित्र छिरेर तपाईको इन्फर्मेसन लिन सक्दछ। र अर्को अन्त्य र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईले यदि पब्लिक वाइफाई युज गर्नुहुन्छ भने तपाईको पासवर्ड वा अरू महत्त्वपूर्ण विवरणहरू त्यो वाइफाईबाट जाने वा पास हुने हुँदा त्यसलाई अरू मान्छेहरूले बिचमा ह्याक गरी तपाईको इन्फर्मेसन फेरि उनीहरूले लिएर अवैध तरिकाले त्यसलाई युज गरेर तपाईलाई धेरै किसिमको हानि पुर्याउन सक्ने हुन सक्दछ। त्यसैले पब्लिक नेटवर्क वा फ्री वाइफाई युज गर्दाखेरि पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन सक्दछ। Finally, check that the web address starts with HTTPS.
If the website is not using HTTPS, then your information is not secured when browsing the website. And if your information is not secured, attackers may have access to the information shared in the web pages, which means you should be wary of links that do not have HTTPS on them. Make sure HTTPS in web address. तपाईहरुले कुनै पनि वेबसाइट चलाउँदाखेरि वा वेबसाइटमा जाँदाखेरि वा वेबसाइटमा क्लिक गर्दाखेरि त्यो वेबसाइटमा को सुरुमा यदि HTTPS लेखिएको छैन भने त्यो वेबसाइट सिक्योर वा सुरक्षित हुँदैन र तपाईले यदि त्यो वेबसाइटलाई HTTPS आफ्नो वेब एड्रेसमा HTTPS नभएको वेबसाइटमा ब्राउज गर्नुहुन्छ भने तपाईले इन्सिक्योर साइटमा आफ्नो इन्फर्मेसन राखिरहनु भएको हुन्छ वा तपाईले आफूलाई इन्सिक्योर वेबसाइटमा एक्सपोज गरिरहनु भएको हुन सक्दछ। यदि अब त्यसरी सिक्योर नभएको वेबसाइटबाट ह्याकरहरूले तपाईको इन्फर्मेसन सजिलै लिएर तपाईलाई हानि पुर्याउन सक्ने हुन सक्दछ। Thank you for watching my first video about cybersecurity. As always, if you have any questions about this session or about cybersecurity in general, write a comment below or email us at info@teamshelping.org. We also always encourage you to do your own research on the subject. That's all for now. Bye!